آیت کریمہ کے مفہوم کا حق ادا نہ ہو، بندہ مولا کو پکارے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور اسی طرز پر، اسی انداز پر، اسی لفظ میں، اسی سیرے میں پروردگار کہے کہ میں تجھ کو یاد کروں، کبھی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن کیا راز ہے، جو مجھ کو یاد کرے تو میں اس کو یاد کروں، جو مجھ کو یاد کرے تو میں اس کو یاد کروں۔ عجیب تیور ہے وہ، عجیب بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی اکیلے یاد کرے، میں اکیلے یاد کروں، کوئی مجلس میں یاد کرے تو اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں۔ جناب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو یاد کرتا ہوں رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے، قدیر کہہ کے، ستار کہہ کے، غفار کہہ کے، منعم کہہ کے، جبار کہہ کے، صفات یاد کر رہا، بخشنے والا، معاف کرنے والا، وسعت والا، دیکھنے والا، جاننے والا، مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے نا، صفات یاد ہو۔ ذرا یہ بھی تو سوچا جائے کہ پروردگار کیسے یاد کرتا ہوں، انداز تو ہونا چاہیے، پروردگار بھی کیسے یاد کرتا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ پروردگار کے یاد کرنے کے طریقے کا پتہ حدیث پاک کے الفاظ سے چل گیا ہے کہ جس طرح میں یاد کرتا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل، اسی طرح اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے نا۔ یہ جو اسی طرح کی جو بات آئی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مجبوری ہے انسانی محاورے کی، کہ انسان سمجھ نہ پاتا کہ پروردگار کیسے یاد کرتا ہے، سمجھانا انسان کو تھا، اسی لیے انسانی محاورہ استعمال کیا گیا، ورنہ خدا کی یاد کو جا، بندے کی یاد کو جا۔ اب کیسے یاد کریں، سمجھنے کے لیے بات جاننا چاہیے کہ کبھی تو وہ نام لے گا، جیلانی جیلانی جیلانی، یہ چلیے جیلانی کی صفت ہے، نام لیجیے محمد، نام ہے ذاتی نام، نام لیا، دوسری بار جب یاد کیا تو کہا کہ میری صفات سے یاد کر رہا تو میں بھی اسی صفات سے یاد کروں، مزمل، مزمل، کملی اوڑھنے والا، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والا، اور کبھی یاد کیا تو کہا مدثر، چادر میں اپنے آپ کو سکوڑ کر چھپا لینے والا۔ میں تو چاہوں کہ وہ جہان پر آیا ہو جائے اور وہ چاہے کہ یاد خدا سے اپنے کو سمیٹ۔ اب دیکھیے یاد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو یاد ہو رہی ہے، اب صفات اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے نا۔ یہ جو اشرف جہانگیر سمنانی کی کھڑاون ہے، اشرف جہانگیر سمنانی کا عبا ہے، اشرف جہانگیر سمنانی کا کلاه ہے اور خرقہ پہنایا جائے گا، آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، زیارت بھی کیا ہوگا، یہ سب سینکڑوں برس سے کیسے بچ گیا؟ جانتے ہو کیسے بچ گیا؟ اس لیے بچ گیا کہ جس کے حوالے سے پروردگار نے یاد کر لیا، کس کی مجال ہے کہ اس کو مٹا دے؟ اے سندلی دستار والے، اے سندلی پٹکے والے، اے فلاں طریقے کی نالین والے، اے اس جبے والے، اب جس جس چیز کو پروردگار یاد کر رہا ہے تمام ملتا جا رہا، ہمیشہ ملتی جا رہا۔ ہم صفات سے یاد کر رہے ہیں، وہ بھی صفات سے یاد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی کیفیت بھول گئے کہ کہاں سے آئے تھے۔ یہ کون ہے جس کے نام کا جز ہو گیا سمنانی، ہے نا؟ میرے آپ کے پکارنے سے باقی رہ گیا کیا؟ کتنے کو بھول گئے لوگ کہاں سے آئے، ہے نا؟ یہ اس لیے باقی ہے کہ ایک دن پروردگار نے بھی جزا کے طور پر پکار دیا یہ ہے بات جناب۔ اب اسی وجہ سے تبرکات میں ایک فیضان ہے، ایک دوام ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے رفعت بخش دی ہے، اور جس کو اللہ رفعت بخشے اس کو کون چکے، ہے نا؟ کئی بار ہزاروں کوشش کر رہے ہیں کہ مٹا دیں، ہزاروں کوشش کر رہے ہیں کہ ختم کر دیں، مٹنے کا نام نہیں لیتا، اور عالم
गुनहगारों का जो गुनाहों से लथपथ हो जाते हैं और माफी के लिए, तौबा के लिए, मिटाने के लिए, साफ करने के लिए, धोने के लिए अल्लाह के जिक्र की पनाह लेते हैं, जिक्र खुदा का साबुन इस्तेमाल करते हैं कि धुल जाएगा, साफ हो जाए। उनके लिए एक ऐसी जमात भेजी जाती है जिसको दाग लग ही नहीं सकता। एक जमात है और उसको एक पहचान दी गई है कि ये सयाह फरिश्ते हैं, सयाह है। इनका काम है घूमना, इनका काम है चलना, इनका काम है दौड़ना, इनका काम है टहलना, इनका काम है खोजना, इनका काम है ढांकना, इनका काम है समेटना, इनका काम है रिपोर्ट देना, इनका काम है गवाह बनना। सयाही करने के लिए आजाद नहीं है, ड्यूटी के साथ सयाह। और जब सयाही कर चुकते हैं, अपना काम कर चुकते हैं, तो दौड़े जाते हैं रिपोर्ट देने। पूछा जाता है कहां से आ रहे है ना, कहां से आ रहे हो। और आजकल का तो जमाना बड़ा अजीब है, हजारों सवाल जो तलबा के जहन में कुल बुलाते हैं, अब उन सवालों का मरज देखिए, है ना। कभी सवाल सेहत की अलामत होता है और कभी सवाल मरज की अलामत होता है ना। पहचानने की जरूरत है कि कहां सवाल की कैफियत रहमानी है और कहां शैतानी है ना। जब सवाल मुस्बत जवाब तक पहुंचाए, मुस्बत की तलाश में हो तो रहमानी है, और जब सवाल शैतान की उकसाहट और वसवसे से पैदा हो तो शैतानी है, जिसका नतीजा मुस्बत नहीं हो सकता, मुनकर हो। अच्छी बात है। अब जैसे पूछा गया कहां से आ रहे हो, तो मेरे जैसा सूलीदा दिमाग तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये तो अदम इल्म की दलील है। अगर मालूम होता कि कहां से आ रहे हो तो पूछते क्यों कि कहां से आ रहे हो, है ना। हिम्मत नहीं है, परवरदिगार का ना मामला है। अगर सरकार दो आलम का मामला होता कि सरकार ने पूछा ए जिब्राइल ये क्या है, तो फौरन आजकल का मौलवी खड़ा होता और कहता जिब्राइल से ये पूछना हुजूर के अदम इल्म की दलील है। हुजूर नहीं जानते थे तब ना पूछा जिब्राइल से। अगर यही तरीक़ाकार है तेरे पूछने सोचने का, तो इस हदीस में क्यों नहीं कहता कि परवरदिगार की अदम इल्म की दलील है कि फरिश्ते से पूछे कहां से आ रहे हो। कहां से आ रहे हो, है ना। कभी कभी पढ़ाता हूं क्लास में, तो एक दिन आता है इम्तिहान का, और इम्तिहान पढ़ने वाले की ड्यूटी है। जो पढ़ता है उसकी एक ड्यूटी है, उसका एक फरीजा है, उसका कर्तव्य है कि वो इम्तिहान दे, वरना पढ़ना किस बात। पढ़ने वाले की दलील ये है कि वो इम्तिहान देगा। इम्तिहान से भाग जाए इसका मतलब न पढ़ा था, नहीं पढ़ता, है ना। तो इम्तिहान, तवज्जो रखिएगा मेरी बातों को, उसका रिश्ता है कहीं से। तवज्जो चाहता हूँ आपसे, आप कीमती हजरात हैं, हजरत के मेहमान हैं, और मैं तो आप में से किसी एक की ज़ियारत की तमन्ना रखता हूँ जिसको हजरत कबूल कर लें। शायद उस पर मेरी निगाह उनके तो फजल से पड़ जाए, उनकी मेहरबानी से पड़ जाए, तो मेरे लिए नजात का बायस हो। इतने बड़े मजमे में कोई होगा जो मखदूम के निगाह करम का मतलाशी होगा, उसका मर्तबा होगा। मैं तो इस नज़र से निगाह डालता रहता हूँ कि कोई तो होगा जो मंजूर नज़र होगा, उसी की नज़र पड़ जाए तो काफ़ी है ना। कोई तो मंजूर नज़र होगा, उसी की नज़र पड़ जाए तो काफ़ी है ना। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, कहते हैं कि इम्तिहान में कभी कभी इन्विजिलेशन यानी घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बच्चे खड़े होते हैं, खड़े होकर पूछते हैं हजरत ये मुतनब्बी का कोई शेर याद नहीं आ रहा। मजमून तो लिख लिया मुतनब्बी पर, हसन बिन साबित तो मजमून तो लिख लिया हजरत, दिमाग में कोई शेर भी याद नहीं आ रहा। एक शेर बता दीजिए ना, लिख दें। तो मेरी दाना